Welcome to Physics Concepts classes. Today I am going to explain state and explain Ampere's law. We already discussed Biot-Savart's law and its explanation. After that, state and explain Ampere's law. What is its statement? See here, the line integral of the magnetic field. The line integral of the magnetic field around any closed curve in air or vacuum is equal to mu naught times the net current or the resultant current. That means see here, line integral of B dot dl. Here B means magnetic field, dl means small length element. Mu naught times of I means the resultant current or net current. Again I am repeating, the line integral of the magnetic field around any closed curve in air or vacuum is equal to mu naught times the resultant current or the net current. Understand? See the diagram. Let us consider a closed curve. On this closed curve, dl be the small element, capital B is the magnetic field at that point. Here I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7 are the currents. See here the symbol cross represents the currents flowing normally into the plane of the paper. Here the symbol cross represents the currents flowing normally into the plane of the paper. So these values can be taken as positive. Understand? Next, the currents I2, I6, I7. Here the symbol dot represents the currents flowing outward into the plane of the paper. Okay? So these values can be taken as negative. So the total current I can be written as I1 plus I3 plus I4 minus I2 minus I6. See here I5 and I7 are away from the closed curve, so it can be neglected. So what is the formula? Line integral of B dot dl is equals to mu naught times of I1 plus I3 plus I4 minus I2 minus I6. So finally, line integral of B dot dl is equals to mu naught times of resultant current or net current. Understand? See again I am repeating. The line integral of idigo ee symbol ni లైన్ ఇంటిగ్రల్ అంటాం. బి అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, డిఎల్ అంటే స్మాల్ ఎలిమెంట్. ఇది ఈక్వల్ ఎవరికి? మ్యూ నాట్ టైమ్స్ ఆఫ్ టోటల్ కరెంట్. ఇది స్టేట్మెంట్ అమ్మ. ద లైన్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అరౌండ్ ఎనీ క్లోజ్డ్ కర్వ్ ఇన్ ఎయిర్ ఆర్ వ్యాక్యూమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ నాట్ టైమ్స్ ద రిజల్టెంట్ కరెంట్ అనేది స్టేట్మెంట్. ఇక దీని ప్రూఫ్ చూడమ్మా. ఇది ఒక క్లోజ్డ్ కర్వ్. ఈ క్లోజ్డ్ కర్వ్లో ఇదిగో డిఫరెంట్ కరెంట్స్ని తీసుకున్నాం మనం. ఈ క్లోజ్డ్ కర్వ్ మీద డిఎల్ అనేది స్మాల్ ఎలిమెంట్, ఇట్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ బి. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి మీరు, కొన్ని ఏమో ఇంటూలో తీసుకున్నాం, కొన్ని డాట్స్లో తీసుకున్నాం. హియర్ ద సింబల్ క్రాస్ రిప్రజెంట్స్, దీని క్రాస్ అని చదవాలమ్మ. క్రాస్ రిప్రజెంట్స్ ద కరెంట్స్ ఫ్లోయింగ్ నార్మల్లీ ఇంటూ ద ప్లేన్ ఆఫ్ ద పేపర్. అంటే కరెంట్స్ ఇదిగో ఈ డైరెక్షన్లో లోపలికి వెళ్తున్నాయమ్మ. మనం జనరల్గా ఇంట్లోకి వస్తే మెంబర్స్ని యాడ్ అవుతారా, సబ్ట్రాక్ట్ అవుతారా? యాడ్ అవుతారు. అలాగే ఈ కరెంట్స్ ఏంటంటే ఇవి ఇంటూ అంటే అర్థం ఏంటంటే ద కరెంట్స్ ఆర్ నార్మల్లీ ఇంటూ ద ప్లేన్ ఆఫ్ ద పేపర్. లోపలికి వెళ్తున్నాయి కాబట్టి మనం పాజిటివ్ అని తీసుకోవాలి. ఇక్కడ ఎవరెవరు పాజిటివ్ చూడమ్మా. I1 పాజిటివ్, I3 పాజిటివ్, I4 పాజిటివ్. అలాగే ద సింబల్ డాట్ రిప్రజెంట్స్ ద కరెంట్స్ ఫ్లోయింగ్
అవే ఫ్రమ్ ద ప్లేన్ ఆఫ్ ద పేపర్. ఇదిగో ఈ పేపర్ నుండి, ఈ ప్లేన్ నుంచి బయటికి మూవ్ అవుతున్నాయి. ఏంటది? డాట్. హియర్ డాట్ రిప్రజెంట్స్ ద కరెంట్స్ ఫ్లోయింగ్ అవే ఫ్రమ్ ద ప్లేన్ ఆఫ్ ద పేపర్. ఇప్పుడు ఇంట్లో నుంచి బయటికి వెళ్తే ఏం తీసుకుంటాం మనం? నెగిటివ్ తీసుకుంటాం. కాబట్టి I2 I6 అనేది నెగిటివ్ అని తీసుకున్నాం. అర్థమైందమ్మా? ఇంకా ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే I5 I7ని మనం ఎక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు. ఎందుకని? ఎందుకు అంటే అవి రెండు క్లోజ్డ్ కర్వ్కి బయట ఉన్నాయి. సో బయట ఉన్నాయి కాబట్టి వాటిని నెగ్లెక్ట్ చేసేయండి. దేర్ఫోర్ ద లైన్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ B డాట్ DL ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు μ0 టైమ్స్ ఆఫ్ ఈ క్రాస్ ఉన్నాయి మొత్తం పాజిటివ్ అని తీసుకోండి, డాట్ ఉన్నాయి మొత్తం నెగిటివ్ అని తీసుకున్నాను. ఇదిగో ఇక్కడ అది I1 ప్లస్ I3 ప్లస్ I4 మైనస్ I2 మైనస్ I6. సో దట్ దిస్ ఈజ్ ద టోటల్ కరెంట్ I. Therefore finally B dot DL is equals to mu naught I. Understand? Write down. See the next question. Find the magnetic induction due to a long current carrying conductor. చూడండి ఒకసారి. ఇది ఒక లాంగ్ కండక్టర్. This is a long conductor. The current passing through it is I. The current passing through it is I. మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం, ఏదైనా ఒక కండక్టర్ గుండా కరెంట్ పాస్ అవుతూ ఉంటే ఇట్ క్రియేట్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అరౌండ్ ఇట్ కదా. ఏదైనా ఒక కండక్టర్ గుండా కరెంట్ పాస్ అవుతూ ఉంటే దాని చుట్టూ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ని క్రియేట్ చేస్తుంది. ఇదిగో ఇలా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ అయిందమ్మా. ఇదంతా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. కన్సిడర్ a point P, a small element dl which is at a distance small r from the conductor. ఇదిగో ఇక్కడ నుండి dl అనే స్మాల్ ఎలిమెంట్ తీసుకున్నానమ్మా. ఎంత డిస్టెన్స్లో? r అనే డిస్టెన్స్లో. ఈ కండక్టర్ నుండి r అనే డిస్టెన్స్లో dl అనే చిన్న ఎలిమెంట్ తీసుకున్నాం. ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎట్ దట్ పాయింట్ ఈజ్, ఈ పాయింట్ దగ్గర ఉన్నటువంటి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంత అంటే B. ఇక్కడ ఉన్న మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎంత? B. ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది సిమిలర్గా ఉంటుందమ్మా. దీనిలో ఈ సర్క్యులర్ లూప్లో మనం ఏ ప్లేస్లో తీసుకున్నా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది సేమ్గా ఉంటుంది. అర్థమైందా? ఎందుకంటే ఒకే కండక్టర్ I అనే కరెంట్ పాస్ అవుతూ ఉంది, ఈ చుట్టూ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ అవుతుంది అంటున్నాం. మనం ఏ పాయింట్ దగ్గర తీసుకున్నా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది సిమిలర్గా ఉంటుంది. అర్థమైందా? ఫ్రమ్ యాంపియర్స్ లా ఏం చెప్పుకున్నాం? యాంపియర్స్ లా అంటే ద లైన్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ యాంపియర్స్ లా ద లైన్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ B డాట్ DL ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు mu naught I. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఏం కనుక్కోవాలి మనం? ఈ పాయింట్ దగ్గర ఉన్నటువంటి B వాల్యూ, ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎట్ దట్ పాయింట్, B వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలమ్మా. చూడండి ఏం చేస్తున్నాము. ఇక్కడ B అనేది కాన్స్టెంట్ అని చెప్పాను ఇప్పుడే మీకు. ఆ సర్క్యులర్ లూప్లో ఏ పాయింట్ దగ్గర తీసుకున్నా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది కాన్స్టెంట్. సో Bని సపరేట్ చేసేయండి. ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ DL ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు mu naught I. మా ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ DL అంటే మీనింగ్ ఏంటి? అసలు వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్? ఇది చూడండి ఎలా ఉందో. ఈ సింబల్ ABCDలో ఎస్లా ఉందా? ఎస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే సమ్మేషన్ అర్థం. ఇట్ రిప్రజెంట్స్ సమ్మేషన్ అంటే అర్థం ఏంటి? యాడ్ చేయండి అని. మనం లోయర్ క్లాసుల్లో సిగ్మా యూజ్ చేస్తామమ్మా. ఈ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్లో సిగ్మాకి బదులుగా యూజ్ చేసేదాన్నే ఇంటిగ్రేషన్ అంటాము. ఇంటిగ్రేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సమ్మేషన్. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఈ డిఎల్ ఎలిమెంట్స్ మొత్తాన్ని యాడ్ చేయండి అంటున్నాం. చూడండి ఎన్ని డిఎల్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో. ఇది ఒక డిఎల్ ఎలిమెంట్ అని చెప్పారమ్మా. ఇది ఒక డిఎల్ ఎలిమెంట్, ఇది ఒక డిఎల్ అండ్ సో ఆన్. ఇలా ఈ నంబర్ ఆఫ్ డిఎల్ ఎలిమెంట్స్ మొత్తాన్ని యాడ్ చేస్తే, ఈ మొత్తాన్ని యాడ్ చేస్తే ఎవరు వస్తారు మనకి? ఒక సర్కిల్ ఫామ్ అయింది. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ ద సర్కిల్? సర్కంఫరెన్స్ ఫార్ములా ఏంటమ్మా? 2πr. సో ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ డిఎల్ అంటే అర్థం ఏంటి? 2πr. అర్థమైందా ఎలా వచ్చిందో?
ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ డిఎల్ అంటే డిఎల్ ఎలిమెంట్స్ మొత్తాన్ని యాడ్ చేయండి. ఇటువంటి ఎన్ని డిఎల్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? నెంబర్ ఆఫ్ ఉన్నాయి. ఈ మొత్తాన్ని యాడ్ చేస్తే ఎవరు వస్తారు? ఒక సర్కిల్ ఫామ్ అవుతుంది. సర్కిల్ సర్కంఫరెన్స్కి ఫార్ములా ఏంటి? 2πr. సో b ఇంటూ 2πr ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు μ0 టైమ్స్ ఆఫ్ i. మనకి b కావాలమ్మ. దేర్ ఫోర్ b ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు μ0 i/2πr అనేది మన ఆన్సర్. అర్థమైందా? ఏం డౌట్ లేదు కదా? రైట్ డౌన్.